التنمية البشرية والتطور الاقتصادي الذي يعرفه بلدنا، ولا يمكننا التكلم عن أي نهضة اقتصادية بدون استحضار الرياضة. أخواتي إخواني، إن محاضرة اليوم تهم جانبا أساسيا في حياة الرياضي، وهو الجانب المرتبط بالتغذية، والتي تعد من بين العلوم المهمة، وذلك لأهميتها الكبيرة ودورها الأساسي في المحافظة على توازن الجسم وصحته بالنسبة للرياضي، سواء أكان هاويا أو محترفا، والدور الذي تلعبه في تحسين القدرة البدنية والذهنية للرياضي. وفي الختام، يسعدنا ويشرفنا كجامعة ملكية مغربية للبادمنتون أن يكون معنا الدكتور لطفي الزغاري، فمرحبا به معنا ومرحبا بكم جميعا في هذا البث المباشر، وشكرا سي رضا. شكرا السيد يوسف ديوغوري على الكلمة المقتضبة. رغم انشغالات كثيرة يحضر معنا اليوم السيد رئيس الجامعة الملكية السيد مروان بيشي، الذي يسهر على تتبع جميع الندوات والتكوينات المتعلقة والتي تنظمها الجامعة. أتمنى أن يكون السيد الرئيس باستماع من أجل التدخل قبل إعطاء انطلاقة هذه الندوة. السيد الرئيس. وي سي رضا. تفضل أستاذ. شكرا سي رضا، وما غاديش نضيف شي حاجة، راه السي يوسف تبارك الله نابع الجامعة، فبدوري أيضا تنبغي نرحب بالسي لطفي الزغاري. لطفي الزغاري اللي يمكن لي نقول عليه هو واحد الشاب الباحث دكتور اللي عطى واحد الصورة جيدة على المغرب خارجيا، دونك هنا وطنيا الحمد لله عنده واحد الصوره الحمد لله اللي كبيره وعندنا حنايا كرياضيين الحمد لله. فتنتمناو اليوم السي لطفي الزغاري بان الناس المشاركين انهم شويه يعصروه باش يعطينا داك الشيء اللي عنده، لان تبارك الله عنده بزاف ديال الحويجات ما يعطينا. فاحنا كجامعه منفتحين الحمد لله على الجميع، والاعداد في التغذيه وفي الطب الرياضي وفي الصحافه الرياضيه، في هذه الامور هذه كامله راه تدخل في اعداد واحد البطل في المستوى العالي. اذا مرحبا بالجميع وشكرا، لكي لا اطيل عليكم تفضل السي رضا. شكرا السيد الرئيس المحترم. الان اعطي الكلمه لايقونه هذه الندوه السيد المحترم والمحاضر الوطني السي لطفي الزغاري، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، معكم دكتور لطفي الزغاري. كان عندي بزاف ما نقول اليوم، حيت لي الشرف انني ندير ندوه مع الجامعه الوطنيه ولا الجامعه الملكيه للبادمنتون. ومن هذا المنبر كنبغي نشكر انا السيد الرئيس على الانيسياتيف، على هذا الشيء اللي كيدير دونك للنهوض بهذه الرياضه هذه ويوصلها لابعد مستوى وطنيا ان شاء الله. وكذلك كنبغي نشكر الصديق والاخ سي يوسف ديوغوري على الدعوه. سي يوسف اللي هو صديق وكنحترمه بزاف، وكنتمنى انا اليوم الندوه ديال اليوم نضيفوا شي حاجه لمجموعه الاطر وهذه الكفاءات الكبيره اللي كاينه اللي حاضره معنا اليوم، واللي كنظن ان كاينين شي حويجات اللي غنقولهم اليوم غيكونوا كيعرفوهم بحكم التجربه. Alors généralement, donc j'avais pas mal d'idées pour choisir pour cette conférence, c'est-à-dire pas mal de choses à dire. Mais généralement, comme vous savez, donc la nutrition est un sport est une science généralement en relation avec le sport de haut niveau, etc. Donc il y a pas mal de gens qui parlent sur la nutrition, soit sur les réseaux sociaux, ou bien sur des chaînes télévisées, ou bien des radios, etc. Donc aujourd'hui, le choix c'était pas de faire une conférence comme ce que vous avez déjà vu, c'est-à-dire de parler de quoi manger, qu'est-ce que l'athlète doit manger, etc. Mais je voulais vous parler de comment donner la recommandation. Vous allez comprendre à la fin de la conférence que c'est tellement difficile, ou bien pour un scientifique, c'est-à-dire ou bien pour un nutritionniste, la chose la plus difficile à faire, c'est de donner la recommandation. يعني نعطيك شنو تاكل هي من اصعب الحويجات اللي يقدر يدير الانسان مختص في التغذيه. وديك الشيء علاش بغيت اليوم نهضر على مجموعه الحويجات باش في الاخر نخرجوا بالخلاصه ديال ان سي تellement difficile de donner la recommandation facilement, surtout si on vise le haut niveau. Quand on parle de haut niveau, alors on parle de performance, on parle de carrière, etc. Donc la nutrition fait partie des domaines qui sont tellement critiques qu'il pourra nuire comme il pourra donner des bons résultats pour l'athlète. Alors généralement, donc on va commencer par des généralités. Donc, quel est l'objectif de l'athlète de façon générale? Donc, l'objectif de l'athlète, de l'entraîneur, du préparateur physique, du nutritionniste, donc l'ensemble du staff, automatiquement, l'objectif, c'est la performance, c'est-à-dire atteindre un certain niveau de performance. Ou la performance, ça pourra différer, ça pourra être médaille, trophée, le podium, etc., de façon générale. Alors, pour arriver à la performance, donc automatiquement, on doit prendre en considération et on doit maîtriser plusieurs facteurs. Parmi ces facteurs-là, on a les qualités mentales, on a les qualités techniques et tactiques,
comme a dit Sereda. Donc, il y a les qualités physiques aussi. Et finalement, il y a le mode de vie. Donc, quand on parle de mode de vie, on parle de sommeil, on parle de stress, etc. Mais généralement, on parle de nutrition parce que la nutrition représente un facteur vraiment très essentiel dans l'atteinte de la performance chez les athlètes de haut niveau. Alors, pour mieux vous expliquer la nutrition étant donnée ou bien étant une science, donc la nutrition présente plusieurs aspects scientifiques. On a ce qu'on appelle la nutrition clinique, donc qui est la nutrition dédiée à prévoir les maladies ou bien pour traiter les maladies de façon naturelle par des aliments, etc. C'est ce qu'on appelle la nutrition clinique. C'est la nutrition appliquée pour améliorer la vie de certains patients, de certains malades qui souffrent, par exemple, comme vous voyez au niveau du diapo, du syndrome métabolique, du diabète, de l'hypertension artérielle, maladie cœliaque, etc. Donc, la nutrition clinique, c'est la nutrition à but thérapeutique. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, on ne va pas parler de la nutrition clinique, mais plutôt de la nutrition sportive qui est en relation avec la vie du sportif. Alors, généralement, comme schéma global, donc la nutrition, une bonne nutrition, généralement, elle pourra vous assurer une bonne santé. Donc, ça pourra vous aider à garder votre santé le plus longtemps possible. Mais en général, donc la nutrition, il pourra vous faciliter la récupération pour l'athlète. Parce qu'on connaît déjà que l'athlète, après, dans sa préparation physique, avec son entraîneur, son préparateur physique, donc automatiquement, il fait pas mal d'efforts ou selon une intensité qui pourra être des fois très élevée. Donc, tout cela nécessite une récupération optimale. Donc, cette récupération pourra être réalisée par la nutrition, par une bonne nutrition, par des bons choix alimentaires. Donc, cette récupération, c'est-à-dire la durée de la récupération, elle pourra être rétrécie. La durée de récupération. Par exemple, j'ai fait un effort excentrique pour de longue durée. Donc, j'ai besoin, par exemple, d'une semaine de repos. Donc, avec une bonne alimentation, on pourra diminuer cet espace ou bien cet intervalle de temps et le limiter en 3 jours. Donc, automatiquement, si on arrive à diminuer le temps de récupération, et par la suite, on va optimiser les entraînements. C'est-à-dire l'entraîner ou bien l'athlète, il va s'entraîner plus que la normale. Donc, s'il arrive à s'entraîner plus que la normale, donc automatiquement, ceci va optimiser sa performance et ça va lui aider à arriver à la performance. Donc, la conclusion, c'est que la nutrition impacte directement la performance par l'intermédiaire de la récupération. Et comme vous savez, donc, au niveau des entraînements ou bien des approches scientifiques d'entraînement sportif, automatiquement, tout le monde actuellement vise le fait de diminuer la récupération ou bien les durées de récupération pour optimiser la performance. Donc, la nutrition, on pourra l'utiliser dans ce sens. Alors, généralement, pour un badiste ou bien pour un pratiquant du badminton ou bien pour un pratiquant de n'importe quel sport de haut niveau, bien sport olympique, donc voici le rôle que la nutrition pourra jouer. Donc, le premier rôle, la nutrition pourra maximiser les réserves énergétiques et notamment le glycogène parce que pour faire une activité physique ou bien une activité sportive, tu as besoin d'énergie. Donc, la principale source d'énergie automatiquement, on connaît, c'est les glucides, c'est le sucre. Donc, la bonne nutrition et les bons choix alimentaires, automatiquement, va permettre à l'athlète de maximiser les réserves d'énergie ou bien maximiser les stocks en glucogène. Donc, c'est la forme de stockage de glucose. Deuxième rôle, et il permet, ou bien la bonne nutrition, les bons choix alimentaires, permet de réparer les dommages musculaires consécutifs à l'effort physique. Parce que quand on fait une activité physique ou bien une activité sportive, ceci va entraîner des micro-lésions au niveau des muscles. Parce que quand on fait une activité physique, ceci est relié avec la contraction musculaire selon différents régimes de contraction, excentrique, pliométrie, etc. Donc, généralement, ceci va finir par l'apparition de certaines micro-lésions. On va revoir ça par la suite au niveau de la conférence. Donc, la nutrition pourra remédier à ça, c'est-à-dire pourra réparer ces dommages musculaires. Troisième étape, ou bien troisième rôle, c'est l'optimisation de la récupération post-effort. C'est ce qu'on a expliqué il y a 2 minutes. Donc, la nutrition pourra pourra faciliter la récupération post-effort, c'est-à-dire après l'effort ou bien après les entraînements. Quatrièmement, donc prévenir les troubles digestifs à l'effort. Parce que généralement, si vous demandez à quelqu'un qu'est-ce que je dois manger avant une séance d'entraînement, il va te dire, par exemple, mange quelque chose de glucidique, une boisson, une boisson énergétique bien énergisante pour te donner plus d'énergie. Mais généralement, ici, ça pourra causer des vrais troubles digestifs. C'est-à-dire, les troubles digestifs, automatiquement, ils vont manquer ou bien ils vont causer à l'athlète au cours des entraînements ou bien au cours de la compétition un manque de vigilance, un manque de concentration
parce qu'il a un malaise digestif, etc. Il ne va plus rester concentré ou bien vigilant au niveau de la compétition et ceci, sûrement, il va nuire à sa performance et à son résultat. Cinquièmement, la nutrition, il va prévenir ce qu'on appelle les carences alimentaires. Donc, ça veut dire quoi une carence alimentaire? La carence alimentaire, c'est quand le corps, par exemple, perd quelques vitamines ou bien quelques acides aminés, etc., quelques nutriments au niveau du corps. Si on n'arrive pas à régénérer à régénérer ces carences-là, c'est-à-dire régler le problème des carences, donc automatiquement, les carences, ils vont diminuer le rendement musculaire. Par exemple, s'il y a une carence en fer, ça donne l'anémie. Donc, vous connaissez l'anémie. Donc, l'anémie, automatiquement, c'est un problème automatiquement qui va causer à l'athlète un problème d'oxygénation au niveau du corps. On connaît la liaison entre l'athlète et l'oxygène et c'est une liaison vraiment très, très étroite parce que l'oxygène, l'athlète, il l'utilise pour produire de l'énergie. C'est pour les phénomènes d'oxydation, etc. On va revenir à ça en détail par la suite. Alors, sixièmement, il va prévenir la déshydratation. Donc, les bons choix alimentaires vont prévenir l'athlète à tomber dans ce qu'on appelle la déshydratation. On connaît déjà la déshydratation, c'est quand la quantité de l'eau au niveau du corps, elle va diminuer. On sait déjà que le poids du corps, il est représenté par 60 à 70% d'eau. Donc, par la suite, si cette quantité-là, elle va diminuer, sûrement, ceci va impacter la performance et on va revoir ça par la suite. Alors, septième rôle, c'est la recherche de gains musculaires parce que selon l'objectif de l'athlète, il y a des athlètes qui cherchent par exemple l'hypertrophie musculaire. Donc, la nutrition, sans la nutrition, impossible d'arriver à un gain de masse musculaire. Et finalement, la nutrition pourra avoir un effet ergogénique. Ça veut dire quoi un effet ergogénique? C'est-à-dire un effet d'augmenter la performance, c'est-à-dire d'augmenter le rendement pendant les séances. Donc, il y a certaines astuces alimentaires qui peuvent aider, qui peuvent donner plus d'énergie que la normale pour aider l'athlète à mieux gérer ses entraînements, etc. et mieux récupérer. Donc, quand on parle d'effet ergogénique, on ne parle pas juste de la nutrition naturelle, mais aussi on pourra parler des suppléments ou bien des compléments alimentaires. Donc, à la fin, on pourra discuter un petit peu la notion du complément alimentaire parce que vous savez tous que à cause de l'évolution de la biotechnologie alimentaire, donc on voit pas mal de choses, pas mal de magasins qui vendent des suppléments alimentaires, des compléments, etc. Donc, tout ça rend l'athlète automatiquement un peu perturbé pour faire les bons choix alimentaires, surtout qu'on connaît déjà, ou bien qu'on sait déjà que si on choisit, par exemple, un complément alimentaire sans l'intervention, ou bien sans l'avis d'un médecin ou bien d'un nutritionniste, etc., ça pourra donner des résultats positifs lors des tests antidopage, parce qu'il y a ce qu'on appelle des anabolisants cachés au niveau de certains suppléments. C'est pour cette raison, avant la prise de n'importe quel supplément ou bien complément, on doit prendre l'avis d'un médecin, le médecin de l'équipe ou bien le nutritionniste, etc. Alors ici, on va essayer de parler un peu de la physiologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau du corps pendant l'effort physique. Donc comme ça, on va le relier avec la nutrition. Tout ce qui se passe au niveau de l'effort pendant l'exercice physique, on pourra le régler ou bien on pourra revenir à l'état d'équilibre au niveau du corps par l'intermédiaire de la nutrition. Alors, que se passe-t-il pendant l'effort? Alors, généralement, la première des choses qui va se passer au niveau de l'effort, c'est la déplétion des réserves en substrat énergétique, c'est-à-dire la diminution des réserves. Parce que je fais une activité physique, je dépense de l'énergie, donc automatiquement, les réserves que j'ai en glycogène, elles vont diminuer. Quand je parle de réserve en glycogène ou bien de réserve énergétique, on parle toujours de glycogène. Pourquoi? Parce que la forme d'énergie ou bien le substrat énergétique le plus utilisé par le corps, c'est le glycogène ou bien le glucose, parce que c'est la forme la plus pour produire de l'énergie. Donc, vous connaissez ça. Donc, on pourra utiliser aussi les lipides pour produire de l'énergie, mais c'est un peu difficile pour la dégradation, pour un processus, c'est un peu compliqué. Aussi, le corps pourra utiliser aussi les protéines pour produire de l'énergie. Alors, restons avec le glycogène. Donc, le glycogène, quand il va diminuer, là, on sait déjà que le glycogène, on a deux types de stocks. On a un stock musculaire qui est de l'ordre de 300 grammes et ça pourra varier entre les femmes et les hommes et aussi en fonction de la masse musculaire. Et aussi, on a un stock hépatique, ce qu'on appelle un stock hépatique, ou bien le stock au niveau du foie, qui est égal plus ou moins. Donc, lors des entraînements de longue durée, par exemple, on fait du badminton, on travaille par exemple l'endurance intermittente, donc avec une durée d'1 heure, bien 2 heures, ceci, il va causer quoi? Il va causer une déplétion des réserves énergétiques. Donc, cette déplétion-là, automatiquement, pourra induire à un risque
l'hypoglycémie si on n'a pas effectué la veille de l'entraînement, ou bien la veille de la compétition, ou bien juste avant les entraînements, les bons choix alimentaires. Alors, quand on parle de risque d'hypoglycémie, l'hypoglycémie, on a deux types d'hypoglycémie. On a l'hypoglycémie que vous connaissez tous, donc donc ceci est dû à la diminution des réserves en glucogène. Donc, j'ai fait un entraînement de longue durée. Donc, le niveau des réserves en substrat énergétique ont diminué et par la suite, je vais tomber dans ce qu'on appelle l'hypoglycémie normale. C'est l'hypoglycémie connue chez les diabétiques, les gens qui souffrent de diabète, marda soukari. Et on a un autre type d'hypoglycémie, où ce deuxième type, automatiquement, c'est le type qui touche le maximum des athlètes. Pourquoi? Parce qu'avant la séance, on prend des solutions sucrées. On prend Zbib, on prend quelque chose qui va nous donner de l'énergie, en pensant que ça va nous aider pendant les entraînements. Alors, la prise des sucres, ou bien la prise de certains aliments qui contiennent des sucres simples, automatiquement pourra donner une hypoglycémie réactionnée, ce qu'on appelle en arabe l'hypoglycémie réactionnelle. C'est la diminution de la glycémie et de la concentration de glucose dans le sang, mais elle n'est pas due à la déplétion des réserves. C'est-à-dire, j'ai toujours les réserves qui sont remplies en glycogène, mais le taux au niveau du sang, automatiquement, il a diminué. Tout ça, donc automatiquement, ça pourra causer un problème au cours des entraînements. On va revenir à ça en détail et voir comment on pourra le prévenir. Alors ça, c'est la première des choses. Donc pendant l'entraînement, il y a une déplétion des réserves énergétiques. Deuxième des choses, on a généralement à des efforts de longue durée, c'est-à-dire prolongés, on pourra assister à l'utilisation de certains acides aminés à l'effort. Donc quand on parle d'utilisation d'acides aminés, Ahmad Emilia, on parle d'utilisation de protéines parce que la protéine, automatiquement, c'est une molécule qui est formée par l'assemblage de plusieurs acides aminés. Donc ici, quand est-ce que les acides aminés ils vont être utilisés en tant que substrat énergétique? C'est quand les déplétions, quand il y a une déplétion énergétique vis-à-vis du glycogène. C'est-à-dire, j'ai fait un exercice ou bien des entraînements de longue durée, par exemple dans la concentration, je vais m'entraîner le jour et pendant la matinée et le soir. Donc, je n'ai pas bien mangé, je n'ai pas fait des bons choix alimentaires, donc mes réserves énergétiques, ils vont diminuer. Donc, le corps, pour se prévenir, parce que je fais toujours de l'activité physique, je dois toujours produire de l'énergie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Donc, généralement, le corps, il va faire le maximum possible pour chercher d'autres substrats énergétiques. Donc, parmi les substrats les plus sollicités et facilement dégradables pour produire de l'énergie, c'est les protéines. On sait déjà si les protéines ils vont être dégradées, automatiquement, ça va nous poser un problème au niveau musculaire, parce que les muscles ou bien les fibres musculaires, ils sont formés par des protéines. Alors, la troisième chose qui pourra arriver au niveau de la pratique ou bien au niveau des entraînements, on va assister à ce qu'on appelle des micro-traumatismes musculaires. Ça veut dire quoi un micro-traumatisme musculaire? C'est des dégradations des fibres musculaires. Et lors des efforts intenses de musculation, par exemple, ou bien des efforts de pliométrie, ou bien de régime concentrique, excentrique, etc., de contraction musculaire, automatiquement, ceci il est relié avec la dégradation de certaines fibres musculaires. C'est un acte normal. Alors, sur la photo, j'espère bien que vous arrivez à voir avec moi. Donc, la photo à gauche, automatiquement, c'est un tissu musculaire normal, c'est-à-dire avant les entraînements. Et à gauche et à droite, vous allez trouver qu'il y a des déchirures au niveau du même fibre nerveuse. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de micro-lésions musculaires. Alors, ces micro-lésions, automatiquement, par la nutrition, on pourra accélérer leur réparation. Donc, si on fait les bons choix alimentaires aussi, automatiquement, on pourra accélérer cette réparation musculaire ou bien des dommages musculaires. Alors, quatrième problème. Ce problème-là, c'est le problème dont je vais trop détailler à la fin de la conférence parce que c'est le problème négligé par l'ensemble des entraîneurs, l'ensemble des athlètes, l'ensemble des préparateurs physiques, etc. Alors, les entraînements peuvent causer une perturbation de l'équilibre acide-base. Donc, le corps, automatiquement, il doit rester en équilibre. Donc, le corps, il fait le maximum possible pour rester en équilibre. Quand on parle en équilibre, on parle d'équilibre de pH et d'acidité. Donc, le corps, pour qu'il travaille de façon optimale dans les meilleures conditions, le pH, il doit être neutre. Généralement, il doit être neutre. Donc, les entraînements peuvent causer un dérèglement ou bien une perturbation de cet équilibre acide-base. Donc, ou c'est d'acidité. Donc, généralement, après les entraînements, il y a un taux d'acidité qui augmente. Le taux d'acidité qui augmente, il est expliqué par deux façons. La première, c'est à cause de l'entraînement dans la phase anaérobie. On a aussi que le badminton, automatiquement,
et c'est un effort d'endurance intermittent, et on pourra arriver même dans les entraînements, etc., à travailler dans les filières anaérobies. Donc, la filière anaérobie, elle est condamnée par la libération d'un déchet, plus ou moins, ce n'est pas un déchet, mais on l'appelle déchet. C'est un déchet qui est l'acide lactique. Donc, l'acide lactique, automatiquement, il augmente l'acidité au niveau musculaire. Donc, cette acidité, quand il va augmenter, automatiquement, comme c'est écrit en arabe, donc, il bloque la contraction musculaire. Donc, pendant l'effort, tu te sens comme si tu es bloqué, tes muscles ne fonctionnent pas comme la normale. Aussi, donc, il inhibe les réactions pour production d'énergie. Donc, cette acidité-là, donc, elle pourra perturber le rendement d'un athlète de 1 à Z. Donc, et aussi, cette acidité ou bien cette accumulation d'acide pourra avoir un effet, comme on dit, à long terme, pour développer des maladies en fin de carrière. Donc, la première cause de cette acidité-là, c'est les entraînements, c'est l'acide lactique, etc. Il y a une deuxième cause, c'est le fait d'ingérer, de manger des aliments qui sont acides. Et par la suite, on va revenir à ça pour le détailler. Quand on parle d'aliments acides, ce ne sont pas les aliments dont le goût est acide. Donc, c'est-à-dire les aliments qui ont un pouvoir acidifiant. C'est-à-dire quand on va manger un aliment acide, il va augmenter l'acidité du corps, ce qui va ajouter une perturbation de plus au niveau de la perturbation causée par l'acidité des entraînements. Et par la suite, si l'athlète n'arrive pas à revenir à l'état d'équilibre et n'arrive pas à aider son corps à revenir à l'état d'équilibre, donc impossible qu'il va récupérer facilement. Ou cette acidité-là pourra donner naissance à l'apparition des symptômes de surentraînement ou bien par la suite même des blessures, des tendinites, des crampes, etc. Alors, la cinquième chose, qui va se passer pendant les efforts, c'est la déshydratation. Donc, un état plus ou moins prononcé de déshydratation selon la durée et l'intensité de l'effort. Donc, la déshydratation, c'est-à-dire la quantité d'eau que le corps il va perdre, elle est en fonction avec quoi? Elle est en fonction avec l'intensité de l'effort et aussi avec la durée de l'effort. C'est pour cette raison la prise de l'eau, c'est-à-dire elle doit être condamnée ou bien reliée avec la durée, l'intensité de l'entraînement et aussi avec les conditions climatiques. Parce que si la température augmente et ou bien dépasse les 30 degrés Celsius, automatiquement, un athlète pourra perdre entre 2 litres à 2,5 litres par heure. Donc, généralement, si on perd 1 litre à 2 litres, 2 litres et demi par heure, donc ceci va pouvoir perturber l'ensemble des équilibres au niveau du corps. En parallèle, la déshydratation, c'est la conséquence de sudation. C'est normal. Le problème, pourquoi déjà il y a la sudation? La sudation, c'est un mécanisme élaboré par le corps dans le but de maintenir la température. Une forme de climatiseur. Donc, je sais que vous connaissez ça, je fais juste un petit rappel, etc. Donc, c'est ce que j'appelle la thermorégulation de l'organisme. Le corps, il commence à perdre de l'eau pour maintenir les 37 degrés qui est la température optimale pour que le corps puisse travailler de façon normale. C'est ce qu'on appelle, ou bien le mécanisme qu'utilise le corps automatiquement pour revenir à l'équilibre, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Selon des études scientifiques, donc comme la courbe que vous arrivez à voir avec moi en bleu, donc généralement un déficit en eau a des percussions immédiates, on diminue la capacité de performance. Il y a des chercheurs qui ont trouvé que si je diminue 2% de mon poids, c'est-à-dire, par exemple, je fais 100 kilos et je perds, par exemple, 2 kilos de mon poids, c'est-à-dire que j'ai perdu plus ou moins 2% de mon poids du corps. Donc, ceci est généralement équivalent à 20% d'efficacité ou bien à 20% de la performance. Donc, si je perds 2% d'eau au niveau de mon corps, ceci est équivalent à 20% de ma performance. Donc, si j'augmente mes pertes en eau, donc automatiquement, la performance elle va diminuer. Et ça, on trouve ce problème-là dans les sports rapidement. Donc, les gens qui essaient de perdre le poids rapidement, normalement, ils ne perdent pas, la graisse, mais plutôt ils perdent les muscles, mais généralement, ils perdent l'eau. Donc, quand on perd une quantité importante d'eau, donc automatiquement, ceci a des répercussions immédiates sur la performance. Ça, c'est à court terme. C'est-à-dire les dangers sur l'athlète, à court terme, c'est la contre-performance. Mais quand on parle des effets à long terme, donc automatiquement, ici, on parle de problèmes liés au rein, au calcul rénal, etc.
Alors, le sixième point, c'est que la sudation, il est accompagné par un autre phénomène qui le rend encore plus dangereux. C'est la perte de micronutriments. Si on prend par exemple une petite quantité de la sueur, des l'arc, et on va l'analyser au laboratoire, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver qu'il est riche et présente des concentrations très importantes en micronutriments. Donc là, c'est un tableau. On a un tableau qui détermine la composition de la sueur, c'est-à-dire la sueur de quoi elle est formée. Et vous allez trouver qu'il est formé par plusieurs micronutriments. Vous trouvez le sodium, automatiquement c'est ce qui donne le goût salé au niveau de la sueur. On a le potassium, le calcium, le magnésium, le fer, le cuivre, le zinc, le chrome. Donc généralement, il y a plusieurs nutriments qui vont sortir avec la sueur. Donc la nutrition, en se basant sur une bonne nutrition, on doit revenir à l'état d'équilibre. Parce que si je continue c'est-à-dire à faire mes entraînements et perdre de l'eau, donc je perds en parallèle des micronutriments. Par la suite, je vais tomber dans les carences alimentaires. يعني الفقرات الغذائيه يعني نقص في عنصر او مجموعه العناصر الغذائيه. ان اتليت ديما كيكون اكثر عرضه للفقرات الغذائيه، يعني اكثر عرضه انه ينقص ليه شي فيتامين، ينقص ليه شي واحد من الاملاح المعدنيه. علاش؟ حيت ديما لي زونترينمون ديما كيدير مجهود ايتترا. Alors انا je vais pas vous parler de sodium, potassium, calcium parce qu'on n'a pas du temps, mais je choisis comme exemple le fer. Donc le fer, vous le connaissez. Le fer, c'est un micro-organisme qui est tellement essentiel. Automatiquement, il a plusieurs rôles. Parmi les rôles, c'est lui qui va transporter l'oxygène au niveau du globule blanc pour le répartir au niveau du corps. Parce qu'on sait que le sang, c'est un transporteur d'oxygène, etc. Alors le fer, automatiquement, une diminution du fer, de la concentration du fer au niveau du corps, ça va induire ce qu'on appelle la maladie d'anémie. Ou l'anémie, automatiquement, parmi les symptômes, c'est la fatigue. Ou la fatigue, quand on parle de fatigue, on parle de fatigue chronique, c'est-à-dire à chaque fois tu es fatigué, même si tu continues à manger, tu dors suffisamment, tu as une qualité de sommeil très impeccable, donc tu restes fatigué. Cette fatigue-là est due à quoi? Est due à un problème d'oxygénation au niveau du cerveau, c'est-à-dire l'oxygène ne monte pas suffisamment au niveau du cerveau et par la suite, tu vas souffrir de pas mal de problèmes. Alors quand on parle d'anémie, donc les femmes, ils sont beaucoup plus touchés par l'anémie. Donc, même pour les athlètes, les athlètes féminines, donc, ils sont plus touchés que les femmes sédentaires. Pourquoi? Parce que déjà, la femme, grosso modo, à l'échelle nationale, elle est prédisposée pour développer une anémie à cause du cycle menstruel. Donc, elle perd une quantité du sang et le sang il est relié avec une quantité de fer. Donc, la quantité elle va diminuer. Si on parle d'athlètes, automatiquement, et là, le cycle menstruel, en parallèle, et là, la sudation. Donc, les pertes elles vont être très importantes et par la suite, il aura plus de chances pour développer une anémie. C'est pour cette raison, il faut faire un suivi, régler l'alimentation, etc. Parce qu'il y a des fois une carence d'une seule vitamine. Par exemple, la vitamine D ou bien le fer pourra perturber tout un organisme. Pourquoi? Parce que les vitamines ne donnent pas d'énergie, oui, certes, mais elle entre dans les précurseurs de production d'énergie. Par exemple, le magnésium et le potassium, il entre dans ce qu'on appelle les précurseurs de production d'énergie. Ce n'est pas eux qui donnent de l'énergie, mais si on a une carence en potassium, bien en magnésium, bien en fer, automatiquement la production d'énergie va être perturbée. Alors même si je mange bien, suffisamment, etc., je prends les sources de glucogène, etc., je ne vais pas pouvoir produire de l'énergie parce que je suis déjà carencé par pas mal de micronutriments. Alors, septièmement, ça, c'est le plus important pour l'athlète. Et c'est l'information la plus négligeable par les entraîneurs, par les préparateurs physiques et par l'athlète lui-même. Donc, l'exercice s'accompagne par la production de déchets consécutifs au catabolisme de macronutriments. Plus tu fais du sport, plus tu fais d'activité physique, plus tu produis de l'énergie. On sait déjà qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, si je produis de l'énergie, automatiquement, je produis en parallèle, je produis des déchets. Donc, si je ne trouve pas un moyen pour diminuer ces déchets ou bien les évacuer du corps, donc au fur et à mesure, année après année, l'accumulation de ces déchets-là vont causer des problèmes vraiment majeurs après fin de carrière ou bien même au niveau de la carrière du sportif. Alors généralement, d'où viennent ces déchets-là? Donc si je prends par exemple les protéines, donc je dégrade les protéines. Les protéines, ils vont être dégradées en cas de besoin pour produire de l'énergie. Donc, les protéines, quand ils vont être dégradés, ils vont libérer des déchets. Parmi ces déchets-là, on a l'urée. Donc, cette urée-là, automatiquement, c'est une substance toxique que le corps doit évacuer. La créatinine, c'est un métabolite de la créatine. Dégradation de la créatine va induire
réduire la libération de la créatinine qu'on pourra considérer en tant que déchet qui doit être aussi évacué du corps. Et surtout, lors des efforts prolongés, on a la libération du corps cétonique. Je nomme les corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est un produit, c'est un déchet qui est tellement toxique pour le corps, qui est le produit de la dégradation des protéines, de la dégradation des lipides. Donc, quand je fais par exemple la perte du poids et je m'entraîne dans la phase aérobie, c'est-à-dire où il y a utilisation intensive de glucogène et des lipides, donc généralement, si le corps utilise comme substrat énergétique les lipides, il va produire des déchets sous forme de corps cétonique. L'accumulation de ce corps cétonique, automatiquement, il est tellement toxique pour le corps. Et on a un troisième déchet qu'on appelle l'ammonium. Aussi, c'est un produit de la dégradation des protéines. Alors, généralement, l'ensemble de ces déchets qu'on appelle les déchets métaboliques, pourquoi métaboliques? Parce que ce sont des déchets issus des réactions métaboliques, des réactions de production d'énergie. C'est ce qu'on appelle en arabe la fadalat ou aïdiya. Donc, l'accumulation de tout ça, ça va donner un problème énorme dont je fais le maximum d'efforts avec certaines équipes ou bien des sportifs que je prends en charge de régler ce problème-là, c'est le stress oxydatif. Alors, ça veut dire quoi le stress oxydatif? Le stress oxydatif ou bien le stress oxydant, c'est la perturbation causée par l'accumulation de plusieurs déchets issus de la dégradation de certaines matières organiques, c'est-à-dire protéines, lipides et glucides, pour produire de l'énergie. L'accumulation, il va donner des problèmes soit à court terme, soit à long terme. Quand on parle d'à long terme, le stress oxydant pourra être la cause de l'apparition de certains cancers, c'est certains athlètes ou bien c'est la population normale. C'est pour cette raison, il faut lutter contre le stress oxydant. Par la suite, on pourra discuter ça selon des questions, comment on pourra lutter contre le stress oxydant, parce que c'est la chose la plus négligeable. Je vous donne un exemple. Par exemple, je suis un athlète, je compte prendre des suppléments alimentaires. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre des protéines, des acides aminés, des BCA, la créatine, l'arginine, etc. Donc, l'ensemble de ces suppléments bien compléments alimentaires, leur objectif, c'est quoi? C'est d'augmenter la performance. Donc, si je prends par exemple l'ensemble de ces compléments alimentaires, je ne vais pas trouver un supplément capable de faciliter la récupération pour moi, ou bien pour accélérer la récupération pour moi, ou bien pour lutter contre le stress oxydatif ou bien oxydant. C'est pour cette raison, au niveau de l'alimentation d'un athlète de haut niveau, surtout un athlète de haut niveau, parce qu'il fait un effort et des entraînements à forte intensité, avec une charge vraiment très importante, et il a besoin de lutter contre ce stress oxydant par l'intermédiaire de la prise des nutriments qu'on appelle les antioxydants, ou il y a en arabe modaddat exeda. En modaddat exeda, on pourra parler de ça par la suite. Il y a des suppléments à prendre comme modaddat exeda. Il y a des vitamines qui ont le rôle d'antioxydants, etc. Donc, on va revenir par la suite en détail, ou bien selon vos questions. La huitième chose qui se passe au niveau du corps pendant l'effort physique, c'est des désordres digestifs plus ou moins remarqués selon la nature et la durée de l'effort. Il y a des gens qui peuvent manger quelque chose la veille, ou bien avant les compétitions, ou bien avant les entraînements, et ceci va leur causer des problèmes digestifs. Comme j'ai dit auparavant, le problème digestif pourra être un facteur nuisible pour la concentration et la vigilance de l'athlète. Et on sait déjà que la vigilance et la concentration fait partie des facteurs de la performance lors des compétitions et des entraînements. Parce que si l'athlète est déconcentré et il a un manque de vigilance, donc automatiquement, il ne va pas pouvoir atteindre l'objectif dessiné par les entraînements ou bien la performance si on parle de compétition. Alors ici, on va parler de l'objectif de cette conférence. Donc, on a fait un petit rappel sur la physiologie, ce qu'il fait au niveau du corps et comment la nutrition pourra intervenir. Ici, je vais parler de mon rôle en tant que nutritionniste, ou bien en tant que docteur-chercheur, ou bien que spécialiste en nutrition sportive. Alors, la prise en charge nutritionnelle de l'athlète de haut niveau. Donc, la prise en charge, elle est tellement compliquée. Quand on parle de prise en charge, la prise en charge, ça comporte l'entraînement, la préparation physique, ça comporte la préparation mentale, la nutrition, la vie sociale, etc. de l'athlète. Ici, on va se limiter juste sur la prise en charge nutritionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un nutritionniste doit faire pour donner la recommandation? Vous allez voir que c'est tellement difficile. Et cette conférence, j'espère bien qu'à la fin de cette conférence, vous aurez l'ensemble, vous aurez plusieurs idées en tête pour faire la différence entre des recommandations issues des personnes qui disent n'importe quoi et des recommandations issues des personnes professionnelles qui savent ce qu'ils font. Donc, c'est tellement difficile de donner la recommandation. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de facteurs à prendre en considération. C'est ce qu'on va voir.
Alors, la question que vous allez me poser, qu'est-ce qu'on doit manger? Donc, quelles recommandations nutritionnelles aux athlètes? Anna, pour vous répondre et pour que je reste scientifique et je reste professionnel. La première des choses, je dois comprendre l'athlète. Donc, qu'est-ce qu'un athlète doit manger? Donc, je dois comprendre cet athlète-là. Donc, pour le comprendre, il y a pas mal de choses à faire. La première des choses, on doit évaluer son mode de vie. Donc, on doit comprendre son mode de vie. Comment il vit cet athlète-là? Donc, généralement, quand on parle d'athlète de haut niveau, ou bien athlète professionnel, donc c'est sa profession. Le sport, c'est sa profession. La première des choses, l'athlète, il doit être professionnel. Il doit être professionnel. Ou la vie d'un professionnel, c'est pas vraiment la vie d'un athlète ou bien d'un sportif qui fait le sport pour le loisir, etc. Et prenez l'exemple, par exemple, de Cristiano Ronaldo. Automatiquement, c'est un sportif très dédié au sport, c'est un vrai scientifique, c'est un vrai professionnel parce qu'il prend les choses au sérieux. وحنا كما كنقولوا كما المثل العربي كيقول وفي التفاصيل يكمن الشيطان يعني pour faire la différence entre les entraînements et pour optimiser la performance, automatiquement il faut prendre en considération les détails des détails des détails. Alors pour évaluer le mode de vie, la première des choses à évaluer, c'est les habitudes alimentaires. L'ensemble de ces étapes-là, toutes les entraîneurs ديالكم. Vous êtes des entraîneurs, vous êtes des coachs, تقدروا تخدموا les étapes avec les entraîneurs, avec les entraînés, comme les athlètes, etc., pour mieux comprendre les athlètes. La première des choses, il faut évaluer les habitudes alimentaires. En tant que nutritionniste, je ne vais pas venir à l'athlète et je vais lui dire voilà, c'est un programme qui est efficace, voilà, tu suis ce programme sans aucun problème. Si l'athlète n'est pas convaincu, impossible qu'il va suivre le régime alimentaire ou bien le programme alimentaire destiné. Donc l'athlète, il doit être conscient. Donc la première des choses, comment je travaille avec les athlètes, je commence par l'éducation nutritionnelle. Ça veut dire quoi l'éducation nutritionnelle? Je fais des séances d'éducation à la nutrition sous forme de petits séminaires, sous forme de cours avec les athlètes pour expliquer le pourquoi des choses. Quand je vais dire par exemple à l'athlète, voilà, tu vas manger 100 grammes de ça avant l'entraînement, je dois lui expliquer pourquoi il doit manger ça. Pourquoi? Parce qu'il va être convaincu et il va savoir le pourquoi des choses. Parce que vous connaissez déjà au Maroc, tout le monde arrive à donner des recommandations pendant la nutrition parce qu'il pense que la nutrition, c'est un domaine qui est vraiment très facile. Alors, si votre athlète n'est pas vraiment très convaincu et n'arrive pas à comprendre ce qu'il fait, donc quelqu'un va venir pour l'influencer. Il va lui dire, voilà, pourquoi tu manges 100 grammes? Vas-y, tu manges 120 grammes ou bien 150 grammes, c'est mieux. Donc, mais si l'athlète il est bien informé, il ne va pas accepter ça et par la suite, il va suivre ton programme. Et s'il arrive à suivre ton programme, tu vas atteindre l'objectif désiré avec lui. Alors, la première des choses, il faut évaluer les habitudes alimentaires. Et l'évaluation des habitudes alimentaires, elle est un peu difficile. La première des choses avec laquelle on va commencer, c'est les préférences. Je dois faire une petite interview avec l'athlète pour voir ses préférences. Qu'est-ce qu'il aime manger? Qu'est-ce qu'il aime manger? Et peut-être il va me parler de son programme alimentaire. Qu'est-ce qu'il est en train de manger? Peut-être je vais trouver que son programme alimentaire, il est moyen. Donc, je dois juste le modifier. Ça va être plus facile pour lui, pour le suivre, sans lui imposer un programme alimentaire sans avoir une idée sur ses préférences. De un. De deux, peut-être je vais lui donner des aliments qui n'aime pas manger, tout simplement. Donc, il ne va pas être convaincu, il ne va pas les manger. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut prendre l'avis de l'athlète. Deuxième chose, il faut prendre en considération, il faut lui poser pas mal de questions en ce qui concerne les allergies alimentaires. Ça dit quoi, allergies alimentaires? J'ai rencontré pas mal d'athlètes qui ont un problème au niveau du lactose. Ils sont intolérants au lactose. Mais qui est d'origine laitière, c'est-à-dire fromage, etc. Parce qu'au niveau de son système digestif, il n'a pas une enzyme qui s'appelle le lactase. Donc, son corps n'arrive pas à digérer le sucre du lait. Donc, le lactase, par la suite, si je lui donne par exemple des yaourts, ou bien du lait 0%, ou bien le lait, ou bien quelque chose, ou bien du fromage 0%, etc., je vais perturber son corps. Donc, je vais perturber son système digestif et ça va lui causer soit une diarrhée chronique qui pourra arriver à 2-3 jours, ou bien aussi une constipation qui pourra s'étaler à une semaine. Donc, c'est pour cette raison, il faut avoir une idée sur ses préférences et en parallèle sur les allergies. Peut-être qu'il a une allergie qu'on doit prendre en considération. Alors, deuxième chose, à part les habitudes alimentaires, on doit avoir une idée sur le niveau physique. On parle d'athlète de haut niveau. Donc, on doit avoir une idée sur son niveau physique, entraînabilité, etc. Et ceci, ça va être en collaboration avec son entraîneur ou bien son préparateur physique. Pourquoi? Pour avoir une idée sur la durée de la pratique sportive. Il fait du sport depuis quand? Pour avoir une idée sur le vécu sportif, etc. Et sa condition physique, etc. Les blessures, s'il a des blessures, etc. Deuxième chose à prendre en considération avant de donner la recommandation, c'est avoir une idée sur la planification et la programmation des entraînements.
quand on parle de planification, c'est-à-dire la planification étalée sur l'année, quand est-ce qu'on a les compétitions, comme ça l'alimentation doit être adaptée selon les compétitions et la programmation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de chaque séance. Aussi, on doit prendre en considération la charge et l'intensité, parce que si on s'entraîne à 110% par exemple de sa VMA, vitesse maximale aérobie, alors on est dans une intensité qui est vraiment très importante. Donc ici, le corps il a besoin de certains nutriments plus que d'autres, c'est-à-dire qu'on pourra lui donner plus de protéines parce qu'il va généralement avoir des micro-lésions, plus de micro-lésions musculaires. Si on travaille dans l'endurance, par exemple, on a demain, par exemple, je vais faire une petite réunion avec le préparateur physique. Demain, il va me dire, on va faire des tests physiques et on va travailler un petit peu l'endurance. Donc, je vais me baser sur mon programme alimentaire pour donner des aliments qui sont en relation avec l'endurance. Donc, généralement, je vais augmenter, par exemple, la charge, ou bien le repas de recharge, ou bien le repas glucidique, la veille de l'entraînement pour aider l'athlète à mieux s'entraîner pendant la journée. Donc, il y a pas mal de choses à prendre en considération. Et finalement, on doit prendre en considération l'objectif de l'athlète. Quel est l'objectif de l'athlète? Augmenter sa force, augmenter sa vitesse, l'hypertrophie, etc. Donc, il y a pas mal de choses qu'on doit prendre en considération. La troisième chose, c'est le sommeil. Donc, je dois avoir une idée sur son sommeil parce que le sommeil, si l'athlète n'arrive pas à bien dormir, automatiquement, ceci va perturber son métabolisme parce qu'au niveau de la nuit, le corps il doit récupérer. La réparation des micro-lésions va commencer, c'est-à-dire le fait de revenir à l'état d'équilibre pendant le sommeil. Alors, s'il a un problème de sommeil, je dois le savoir. Comme ça, on va essayer de remédier par la nutrition pour régler le problème de sommeil. On a deux types de problèmes de sommeil. On a un problème de nombre, c'est-à-dire de quantité. On a un problème de qualité. L'athlète, il pourra me dire, voilà, oui, je dors 8 heures. Donc, 8 heures, c'est aucun problème. Donc, 8 heures, c'est impeccable pour lui. Mais quand je lui pose la question, comment est la qualité du temps sommeil, il va me dire que je me réveille 4, 5, 6 fois pendant la nuit. C'est-à-dire, soit il est perturbé, il est stressé, et l'ensemble des athlètes, ils perdent la qualité de sommeil pendant les compétitions. Pourquoi? C'est en fonction du stress, la libération ou bien la sécrétion de cortisol, de l'adrénaline, la noradrénaline, ce sont des hormones qui sont reliées au stress pendant les périodes de compétition, vu qu'ils ont des objectifs, etc., à accomplir. Donc, tout ça, on pourra régler ça par l'alimentation. Donc, ça, on commence à comprendre l'athlète. On a une idée sur ses préférences, sur les allergies, sur le niveau physique, la durée de la pratique, la planification, la programmation, les objectifs, le sommeil, etc. Maintenant, on va passer pour une deuxième étape. Donc, on a évalué. Donc j'ai une base de données maintenant. Maintenant, je dois passer pour l'analyse. Je vais l'analyser pour en faire sortir d'autres variables avant de donner la recommandation. Donc, la première des choses à faire au niveau de l'analyse, c'est l'évaluation anthropométrique de l'athlète. L'évaluation anthropométrique de l'athlète, c'est une autre spécialité qui est en relation avec la nutrition. Donc, après, peut-être on aura d'autres séminaires pour faire une conférence juste sur les outils d'évaluation physique et anthropométrique de l'athlète. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'outils et technologies qui ne sont pas vraiment très chers, mais qui peuvent donner des résultats plus ou moins pertinents, soit pour vous, les entraîneurs, bien les préparateurs physiques, soit pour la détection des talents, ou bien aussi pour le suivi de vos athlètes. Alors, généralement, la première des choses que je dois faire en tant que nutritionniste pour évaluer l'anthropométrie, parce que quand on parle d'anthropométrie, on parle de composition corporelle. On doit mieux comprendre le corps. Donc, le calcul le plus simple que vous connaissez, c'est l'indice de masse corporelle. Pour chaque athlète, on doit calculer l'indice de masse corporelle, qu'on appelle aussi l'indice de Kettler. Ça veut dire quoi l'indice de masse corporelle? Donc, c'est un indice automatiquement qu'on utilise pour classer l'individu en fonction de son correspondance ou bien sa corpulence. Donc, c'est le poids, on le calcule comme suit. L'IMC est égal le poids sur la taille au carré. Ça nous donne le chiffre. Donc, le chiffre, on vient au niveau du tableau que vous arrivez à, j'espère que vous arrivez à voir avec moi. Si le résultat il est inférieur à 16,5, ici on parle de dénutrition ou famine. C'est-à-dire que le sujet n'est pas vraiment bien nutri. Si le résultat il est entre 16,5 et 18,5, on parle de maigreur. Ou généralement, par exemple, avec l'expérience que j'ai avec les athlètes, j'ai trouvé pas mal d'athlètes automatiquement qui souffrent de la maigreur. Pourquoi? Surtout dans les sports à catégorie de poids, parce que le poids joue un rôle très, très important dans les compétitions, etc. Tu trouves qu'il fait 1,80 m et il compte faire, par exemple, participer à une compétition à 60 kg. Donc, si on fait le calcul de l'IMC, on va trouver dans la maigreur. Donc, si on est maigre, impossible que le corps va travailler de façon optimale. Donc, ça va avoir des percussions immédiates, c'est-à-dire la contre-performance,
ou bien à long terme par le fait de développer certaines maladies, etc. Donc, le résultat idéal, c'est entre 18,5 et 25. Si on trouve que l'athlète est là, par exemple, il a 24, ou bien il a 19, ou bien il a 20, 21, 22, 23, je vais dire qu'il a une corpulence normale. Donc, l'IMC, il n'est pas fiable. Je vous assure. Il n'est pas fiable. Mais c'est un moyen pour avoir une idée avant de passer à un autre test qui est beaucoup plus fiable. Mais l'IMC, pourquoi il n'est pas fiable? Donc, l'IMC n'est pas fiable selon deux situations. La première situation, c'est quand on parle d'athlète qui est musclé. Parce que l'IMC, on parle de poids. Donc, le poids, il ne prend pas en considération la masse musculaire. Si on prend par exemple un bodybuilder qui fait par exemple 140 kg avec 2% de graisse, on le met sur on calcule son IMC, on va trouver qu'il est dans l'obésité morbide. Donc, c'est-à-dire qu'il est tellement obèse. Mais généralement, il n'est pas obèse, mais plutôt c'est sa masse musculaire qui est très élevée. La deuxième chose où l'IMC n'est pas fiable, c'est pour les enfants. On ne pourra pas calculer l'IMC pour les enfants ou bien les athlètes moins de 19 ans. Pourquoi? Parce que la croissance, elle est toujours maximale. Donc, si j'évalue l'athlète aujourd'hui, après 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, automatiquement, il va soit gagner du poids ou bien il va gagner du taille. Parce que la croissance, elle est rapide. Donc, les résultats ne vont pas être aussi fiables. Aussi pour la femme enceinte, etc. Donc, l'IMC, ça pourra nous donner une idée plus ou moins approximative sur la corpulence de l'athlète. Est-ce qu'il est normal, obèse, en surpoids, maigreur, etc.